ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ? ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ, ਆਰਟੀਕਲ 17 ਜੀ। 17 ਆर्टिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਬੋਲਿਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਿਟੀ। हाँ जी। तूफानों से आंख मिलाना सीखो, पे वार करो, छोड़ो मलाहों का चक्कर, तैर कर दरिया पार करो। मैं तुहाडा अपना लखविंदर बराड़ ते आपां कर रहे हैं पंजाब दे एग्जाम दे लई बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जी। ਤੇ ਜੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 50-60% ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੋਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਗ ਜੀ, ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਕਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਦੀ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 65 ਸਾਲ ਦੀ। ਲਗਭਗ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਏ ਰਿਮੂਵਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਿਮੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ठीक है, चाहे बैकवर्ड कमीशन हो, SC कमीशन हो, फाइनांस कमीशन हो, जिन्ने भी कमीशन ने सेंटर लैवल ते उन्हां दी जिहड़ी अपॉइंटमेंट है वो हमेशा प्रेजिडेंट द्वारा हुंदी है। चाहे ये कैबिनेट की अप्रूवल दे नाल करदा, प्रेजिडेंट अपनी मर्जी नाल किसी नूं भी नहीं नियुक्त करदा, पर जो करदा मोहर लगदी है, जो स्टैंप लगदी है वो प्रेजिडेंट दी, राष्ट्रपति दी ही लगदी है जी। अगे आ गया, किस बिल नूं धन बिल होण दे अंतिम फैसला मन्निया गया? मनी बिल जी, इंग्लिश च आपां बोलदे आ इहनूं मनी बिल। मनी बिल आर्टिकल 110 जी। आर्टिकल 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀ। ਸਪੀਕਰ लोक सभा का स्पीकर दसदा है किसी भी फाइनैशियल बिल नूं जे उन्हें कहता भी ये मनी बिल है तो उन्होंने कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो मनी बिल ही होगा। मनी बिल क्यों कहता? कहने का कारण यह है मनी बिल के मनी बिल जदों भी मनी बिल कह दिता गया स्पीकर द्वारा तो राज सभा की पावर खत्म हो जांदियां ने, फुल फ्लैज पावर लोक सभा कोले हुंदी है। मनी बिल नूं पास करना लोक सभा पास कर दे, राज सभा कोले सिर्फ एक फॉर्मेलिटी हुंदी है, वो पास करे ना करे उन्होंने पास ही मन्निया जाता है। समझ लगे? हाँ जी। नैक्सट अपने को जिहड़ा क्वेश्चन आउंदा जी, डॉक्टर BR अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार नूं भारतीय संविधान दा दिल अते आत्मा कहा जी? हार्ट एंड सॉयल जी। हार्ट एंड सॉयल किहड़े नूं कहा जी? आर्टिकल 32 दे अंदर आउंदी है जी कॉन्स्टिट्यूशनल रैमडी, कॉन्स्टिट्यूशन संविधानिक उपचार जी। जिन्ने भी फंडामेंटल राइट्स हैगे ने जेकर उन्हां नूं लैके असीं कोर्ट च नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट च तां ओह साडे लई व्यर्थ ने जी। इहो ही फर्क है डायरैक्ट प्रिंसीपल एंड फंडामेंटल राइट्स दे विच जी। नैक्सट क्वेश्चन देखो जी, किस विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाण दी स्थिति च की हुंदा जी? मंत्री जेकर किसी सिंगल मंत्री दे विरुद्ध भी ठीक है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो यदा मतलब अविश्वास मता पास हो जाए, पूरी दी पूरी कौंसल नाल प्रधानमंत्री जे स्टेट लेवल ते सिने मुख्यमंत्री सारी दी सारी मंत्री परिषद डिग जाती है जी, गिर जाती है। पूरी दी पूरी मंत्री परिषद नूं त्याग पत्र देना पैंदा जी। राज सभा दे इहदा कारण यह है कि जिहड़ी सरकार है मंत्री परिषद है वो सीधी जवाबदेह हुंदी है लोअर हाउस नूं, लोक सभा नूं, स्टेट लेवल ते विधान सभा नूं जी। राज सभा दे 2 सालां दे चोण दी अधिघोषणा कौन जारी करदा जी? इलैक्शन कमीशन जी। राज सभा होए, लोक सभा होए, प्रेजिडेंट होए, इन्हां दे इलैक्शन स्टेट दीआं विधान सभावां जिहड़ियां ने सारियां दा इलैक्शन कौन करवाउंदा जी? इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जी।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਅੰਤਰਗਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਰਟੀਕਲ 85 ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੀਵਰਸ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ 26ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੀਵਰਸ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਸੋ ਡੀਪਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਿਸ ਅਨੁਸੂਚੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਸੈਕੰਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ ਆ ਜੀ, 5 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ 3,50,000 ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ 2,90,000 ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਾਦੋਸ਼, ਮਹਾਦੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ, ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਜੀ। ਆਰਟੀਕਲ 61 ਅਨੁਛੇਦ 61 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਸਟਰੈਂਥ ਦੀ 2/3 ਮੈਜੋਰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਅਨੁਛੇਦ ਜਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਅੰਤਰਗਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 54 ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੈਥਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 55 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1/3 ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 1/3 ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1/6 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1/12 ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ 1/12 ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ। ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। 1/6 ਰਾਜਪਾਲ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1/12 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ BA ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ 1/12 ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਹਾਇਰ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ 40 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1/3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ 1/3 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ। ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ 200 MLA ਆ, ਤਾਂ ਲਗਭਗ 66-67 ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਧਾਨ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 75 ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ 12% ਤੋਂ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਵਜਨਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਕਹਾਉਂਦਾ ਜੀ? ਕਾਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ 100 ਹੈ ਜੀ। 100 ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 66 ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 61। ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ 'ਚ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ। ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 47 ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ 52 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 52 ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਕਨਕਰੰਟ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਡੀਪਲੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੀ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਸ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ? ਸੱਤਾ ਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ, ਖਿਲਾਰਨਾ ਨੀਚੇ ਤੱਕ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, AM ਅਯਾਗਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ।